गुरु हरगोबिंद साहिब जी, ये तख्त तुहाडा, इहदे सामने दिल्ली का तख्त कुछ भी नहीं है। जो तुसी तख्त ते बैठे हो, जो तुहाडी इज्जत है सिख कौम के अंदर, वो दिल्ली के तख्त ते बैठे जहांगीर की देश की जनता विच कोई इज्जत नहीं। देश की जनता डर के टैक्स दे रही है जहांगीर भी, जे ना दिता तो मार दिता जाएगा। पर जो सिख संगतां तुहानूं दसवंध दे रही ने, ये एक चाव दे विच आके, उमाह दे विच आके ते शरधा नाल दे रही है। संगतां नूं डर नहीं भी जे नहीं दसवंध दिता गुरु जी मार देंगे। इस तरह दिल्ली के तख्त अते अकाल तख्त साहिब ते दिल्ली के तख्त के उत्ते जो बैठा बादशाह जहांगीर, ते इधर अकाल तख्त साहिब ते जो बैठे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, भाई नत्था जी ने, भाई अब्दुल्ला जी ने, दोनों को कंपेयर करके वार पाई। जिहदियां कुछ पंक्तियां मैं अपना साझी कर देवां। उन्हें आखिया, गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी, छब वरनी ना जाए, तुहाडी जिहड़ी छब है यानी कि सिफत है, ये तुहाडी वरन नहीं की जा सकती। सिर गुर बैठे तख्त सुहायक है, गुरु जी तख्त ते सुभाएमान होल के बैठे हैं। तो इस तरह फिर पग की जिक्र किया, पग का भी महाराज तुहाडी पग ते जहांगीर की पग, तुहाडी पग सामने जहांगीर की पग कुछ भी नहीं। तो वह पंक्ति सी, और शब्द उस वार की अखीरली पंक्ति सी। वार दे विच अखीरली पंक्ति सब तो मेन मुद्दा होती है, जिवें शब्द विच रहाउ की पंक्ति होती है। तो इस बार बार गाया जाता है। तो उन्होंने दोनों ने रल के इस पंक्ति को बार बार गाया, पग तेरी की जहांगीर, तेरी पग है उसके बराबर दे जहांगीर की पग की है, कुछ भी नहीं। तो गुरु साहब जी ने दिल्ली के तख्त तो भी ये फिर अकाल तख्त उच्चा बनाया, उचाई के विच भी उच्चा है। अज भी जदे कदे तुसी जाओ श्री अकाल तख्त साहिब ते, साडे जदों आपां खड़दे हां, साडे इस बराबर दे उचाई के उत्ते शीशे में एक तुहानूं थड़ा बनिया नज़र आएगा, छोटी ईट का, जिन्हों आप नानक साइट भी कह देंगे हाँ। ये थड़ा ये सी अकाल तख्त असली जो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बनवाया सी। बाकी जी हुण उपर बिल्डिंग है वो बाद में सिख राजा वेले बनी गई है। तो इस तख्त एक सिफत है वखरी कि इस आम किसी सिख ने हथ नहीं लाया जदों ये बन रहा सी। सिर्फ 3 महान शख्सियतां ने इस बनाया है, नहीं तो दरबार साहिब की बिल्डिंग बनी, सरोवर पक्का होया, बेअंत सिख संगतां ने सेवा में हिस्सा पाया है। पर जदों अकाल तख्त की सिरजना हुई तो सिर्फ तो सिर्फ धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी आप, धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी, तो धन धन भाई साहब भाई गुरदास साहिब जी, इन्हां तिन्नां ने रल के अकाल तख्त की चढ़ाई की, थड़ा बनाया अकाल बाबा। तो इस तरह ग्रंथ में लिखा है, जितों सानू पता चलता है, किसी राज नह हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। क्योंकि जो कविता लिखी जाती है फिर थोड़ा जा छंद का चाल का ख्याल रखना पैंदा, इसलिए कवि ने बुढ़ा शब्द वरत्या है। आप सत्कार नाल अर्थ करन वेले बाबा बुढ़ा साहब जी कहांगे। बुढ़ा और गुरदास बनाए तो भाई साहब भाई गुरदास जी, जिन्हां तो गुरु अर्जन देव जी ने मेहर भरे हथ रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ लिखवाई तो दरबार साहिब दे विच प्रकाशित की। हुण गुरु जी को बेअंत फौज इकट्ठी हो गई, शिकार खेडना शुरू कर दिता। जहांगीर ने वेख्या भी सिख कौम के अंदर ये ताकत दिन प्रति दिन शक्ति जोड़ी है फौज की बढ़ती जा रही। तो जहांगीर ने फिर
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮਜਨੂੰ ਟੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਪਾਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚੰਦੂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਭੇਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 60 ਸਤੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 7 ਘੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 7.5 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਜੋ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹਾਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਸਤੀ ਟਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੀ? ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰ, ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 60 ਸਤੀ ਚੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੀ ਕੈਦਖਾਨਾ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਿਰਫ 41 ਦਿਨ ਲਈ, 41 ਦਿਨ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 41 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੁਲਾਈਏ, ਚੰਦੂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਫਿਰ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦਿਖਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਟੇ ਥੰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਰਾਜੇ 52, ਹੁਣ ਵੀ ਥੰਮ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਚਮੜੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦੂ ਦੀ ਖੋਟ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਵੈਸੇ 50 ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕਲੀਆਂ 52 ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। 50 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ 50 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ ਤੇ 2 ਰਾਜੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਚਰਨ ਪਕੜਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ 2 ਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਤਣੀ ਦੂਜਰੋਂ ਇੱਕ ਤਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਣੀਆਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਣੀਆਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੱਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ MP ਦੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਹਰਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਰਪਾਓ ਦਵਾਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਿਲਤਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਕੀ ਜੈ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਕੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਜੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਰਖੀਏ। ਇਧਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਚੰਦ,
ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਚੰਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੀਮ ਚੰਦ। ਤੇ ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।